Hello friends. So in last period we have discussed about SN2 reaction mechanism. So that reaction is a bimolecular nucleo or we can say that substitution nucleophilic bimolecular reaction, that is SN2 reaction. So today we will going to discuss about SN1 reaction mechanism. So what is SN1 reaction mechanism that we have to discuss in today's our PPT. So SN1 reaction takes place between a tertiary butyl bromide and a hydroxide ion, and a formation of a tertiary butyl alcohol is there, and a byproduct of this reaction is Br negative ion, that is a bromide ion. So this reaction comes under class SN1 reaction mechanism. So in this SN1 reaction mechanism, so as we know, आपण सांगू शकतो की व्हेन टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड ची रिॲक्शन ही हायड्रॉक्सिल आयन बरोबर होईल, तेव्हा त्यापासून आपल्याला मिळणारा प्रॉडक्ट असतो टर्शरी ब्युटिल अल्कोहल आणि ब्रोमाइड आयन. If we consider about the kinetics of this reaction, or how the rate of reaction depends upon or on which substrate or the incoming nucleophile the rate of reaction depends, so it is observed that the rate of reaction depends upon only one substrate or only one species which is present in this reaction. So there are two species in this reaction, दोन रिॲक्टंट्स आहेत. इथे एक टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड एक रिॲक्टंट आहे आणि हायड्रॉक्सिल आयन हा एक रिॲक्टंट आहे. तर मुख्यत्वे करून टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइडच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर या रिॲक्शनचा रेट अवलंबून असतो. सो ज्या अर्थी फक्त एकाच कॉम्पोनंटवर रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड असेल, तर आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघूया की रिॲक्शन कशी आहे. So in second slide we can see that rate of reaction depends upon only the concentration of tertiary butyl bromide. आपल्याला हे सुद्धा माहित आहे की रेट ऑफ रिॲक्शन हा सगळ्यात स्लो स्टेपवर, म्हणजे त्या रिॲक्शनमध्ये जी काही रिॲक्शन होते त्यातल्या सर्वात स्लो स्टेपवर अवलंबून असतो. आणि इथं आपण म्हणतोय की स्लो स्टेप कोणती आहे, फक्त ज्या रिॲक्शनमध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड आयन आहे तीच स्लो स्टेप आहे. म्हणजे टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड पासून टर्शरी ब्युटिल कार्बोकॅटायन तयार होणे ही स्लो स्टेप आहे. म्हणजेच ही रिॲक्शन दोन स्टेपमध्ये किंवा दोन वेगवेगळ्या रिॲक्शन स्टेपमध्ये ही रिॲक्शन घडून येते, हे आपण असं सांगू शकतो. आणि म्हणूनच म्हणजे या रिॲक्शनचा रेट हा फक्त एकाच रिॲक्टंटच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर अवलंबून असतो. त्यामुळं या रिॲक्शनला सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक युनिमॉलिक्युलर रिॲक्शन असं म्हणतात. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या त्याचं, सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक आणि युनिमॉलिक्युलर. खाली तुम्हाला तिथं रिॲक्शन दाखवलेली आहे बघा, टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड ऑन रिॲक्शन विथ हायड्रॉक्सिल आयन दे गिव्स द टर्शरी ब्युटिल अल्कोहल ब्रोमिक अँड रेट ऑफ रिॲक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट इज ओनली टर्शरी ब्युटिल ब्रोमाइड. पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण बघूया. There are two reactions or there are two steps in this reaction. The slow step is a rate determining step. Here tertiary butyl bromide is converted into a carbocation intermediate. So this carbocation intermediate is a planar intermediate, means
whatever the bond, that is a CCH3, 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 there are three CCH3 bonds in this reaction, or in this carbocation intermediate there are three CCH3 bonds, and all are present in one plane, making a bond angle of 120, and there is a positive charge present on this carbocation. So in the first step there is a formation of a carbocation, and in a second step this formed tertiary carbocation is attacked by our nucleophile, that is OH negative ion, to produce tertiary butyl alcohol. So this is the reaction of our tertiary butyl bromide to give tertiary butyl alcohol. Now in this reaction, as there is an intermediate formed which is having a planar structure, and if we consider about the attachment of a nucleophile on this carbocation, so both the sides are open for the incoming OH negative nucleophile to attack the carbon atom. दोन्हीही बाजू त्याच्या उपलब्ध आहेत, म्हणजे प्लॅनार कार्बोकॅशनवर अटॅक करण्यासाठी न्यूक्लियोफाईलला दोन्हीही बाजू उपलब्ध आहे. तर इंटरमिडिएट फॉर्म जो होतोय त्यामुळं दोन्हीही कार्बोकॅशनच्या बाजू ह्या येणाऱ्या न्यूक्लियोफाईलला अटॅक करण्यासाठी उपलब्ध आहेत, आणि म्हणूनच या रिॲक्शनमध्ये तयार होणारा प्रॉडक्ट हा 50% इन्व्हर्शन असतो आणि 50% रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन असतो. इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन आणि रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन. So this is all about SN1 reaction. So now what are the salient features, or what are the features of SN1 reaction? So in that first is, this is a two-step reaction. ही दोन स्टेप मधली रिएक्शन आहे. as we have indicated in first step, there is a formation of a intermediate carbocation which is a planar carbocation is formed, and later on in second step this planar carbocation is attacked by incoming nucleophile. Then the second feature of this reaction is the CX bond breaks heterolytically, as we well know that as due to the more electronegativity of halogen atom, halogen atom च्या more electronegativity मुळे हॅलोजन ॲटम बॉन्डिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन घेऊन जाऊन, म्हणजे हेट्रोलायटिकल फिशन होऊन त्यापासून प्लॅनार कार्बोकॅशन इंटरमिडिएट तयार होतो. त्याच्या पुढचं फीचर आहे बघा, द न्यूक्लियोफाईल अटॅक द कार्बोकॅशन इंटरमिडिएट इन फास्ट सेकंड स्टेप. सो द इनकमिंग न्यूक्लियोफाईल विल अटॅक द कार्बोकॅशन इंटरमिडिएट इन द फास्ट सेकंड स्टेप, जी की दुसरी फास्ट सेकंड स्टेप जी आहे म्हणजे कार्बोकॅशनवर न्यूक्लियोफाईल अटॅक ही फास्ट आहे, आणि पहिली स्टेप म्हणजे फॉर्मेशन ऑफ ए प्लॅनार कार्बोकॅशन ही स्लो स्टेप आहे, म्हणूनच ती रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आहे. आता इफ वी कॅरी आउट द SN1 रिॲक्शन ऑन ए किराल कार्बन ॲटम इन अन ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्स, म्हणजे ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह सबस्टन्स कधी असतो हे आपल्याला माहिती आहे, जेव्हा त्याच्यावर एकतरी किराल कार्बन, त्याच्यामध्ये एकतरी किराल कार्बन ॲटम असतो तेव्हा तो ऑप्टिकली ॲक्टिव्ह असतो. देन द प्रॉडक्ट इज रेसिमिक मिक्सचर, म्हणजे एखाद्या किराल कंपाऊंडवर जर आपण SN1 रिॲक्शन घडून आणली तर आपल्याला असं आढळून येतं की तयार होणारा प्रॉडक्ट हा कसा आहे, रेसिमिक मिक्सचर आहे, म्हणजे DL कॉन्फिगरेशन असलेला आहे, म्हणजे ऑप्टिकली इनॲक्टिव्ह आहे, म्हणजे जितकं डी फॉर्म म्हणजे डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म तयार होईल तितकाच लिओ रोटेटरी फॉर्म तयार होईल. आणि हे कशामुळे होते, बिकॉज देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकॅशन इंटरमिडिएट, and this intermediate can be attacked from front side by the nucleophile as well as from the back side by the nucleophile with equal probabilities. म्हणजे तयार होणाऱ्या प्लॅनार कार्बोकॅशनवर
न्यूक्लिओफाईल हा पुढच्या बाजूनेही तितक्याच पॉसिबिलिटीनं अटॅक करू शकतो आणि मागच्या बाजूने तितक्याच पॉसिबिलिटीमधून अटॅक करू शकतो. आणि म्हणूनच SN1 रिॲक्शनचा बाय प्रॉडक्ट हा 50% इन्व्हर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन अँड 50% रिटेन्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन आहे. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ आवर SN1 reaction and what is mean by a SN1 reaction. So this is about SN1 mechanism. Thank you.